فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. ہم فوراً شروع کرتے ہیں. صدر زرداری صاحب کراچی میں ہیں, ویڈیو لنک کے تھرو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اینڈ ہیڈ لائک ٹو, ہم صدر زرداری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وی پلیز اسٹارٹ دا پروسیڈنگز ود ہز ریمارکس. میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اور کو ہوسٹ اے پی سی اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کی یہاں پر موجودگی ہم سب کے لیے یقیناً ایک بڑا انسپائرنگ مومنٹ ہے, اور آپ سے آج ہم آپ کی باتیں سنیں گے بڑے غور سے. موسٹ ویلکم, تھینک یو ویری مچ. صدر زرداری صاحب آپ پلیز. میں آئے؟ جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ساتھیوں. میں سب دوستوں کو, سب لیڈرز کو, اور خاص کر کے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین کی دعوت پہ آنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ مل کے بیٹھے ہیں. میں میاں صاحب کی صحت کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. انشاءاللہ ان کی صحت جلد بہتر ہو جائے گی اور وہ ہم سب میں ہوں گے, اور پھر اس وقت انشاءاللہ تب تک اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ اے پی آواز سی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے میاں صاحب. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے, مگر کیا کریں, مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کے اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں, سمجھے. تو دوستو, اس اے پی سی کے کامیابی کا جو صحرا ہے وہ آپ سب کے نظر ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چغلیاں کر رہی ہے حکومت, جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت, یہی آپ کی کامیابی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے, جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں. میرا انٹرویو بین کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے, پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الزام میں, اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہے. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں. تو دوستو, یہ حالات آج کے ہیں, مگر ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو پتا ہے, لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے, چاہے یہ کتنا بھی ہمیں زرگوب نہ کریں, کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں. جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو, اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے, لاہور سے. تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں. ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے, اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں, ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں.
आजकल की मीडिया को बैन करना और बैन रखना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नेट पे आजकल बलूचिस्तान का बच्चा भी जो है वो फ़ोन पे बात करता है अपने दिल की, केपी का भी करता है, सिंध का भी करता है और पंजाब का, साउथ का, हर जगह का करता है, गिलगित बल्तिस्तान का भी करता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। और भी मुझे और भी खुशी है कि आज हमारी बेटी मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दरिंदों ने उनके साथ कितनी तकलीफ के साथ उनने गुजारा होगा। मगर मैं उनको भी सलाम भी करता हूँ, मरियम बीबी को, और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। ये हमारी कोई पहली एपीसी नहीं है। 1996 में भी 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियाँ साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हमआहंगी बनाई थी, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा और साथ साथ हमने 18th अमेंडमेंट भी पास की। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमज़ोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस ज़माने के लीडरों से वो ज़्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिल के 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे। तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस एपीसी में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज़ की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज़्यादा
तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी थी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ में हमेशा। मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है? मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है, आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है, और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सदर ज़रदारी साहब। अब हम लंदन से दावत देते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम साजिद मीर साहब, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन खान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जमालदीनी साहब, और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी हमारी बातें हुई, और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वतन अजीज़ किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह की मसलत
छोड़कर, हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन
2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हजरात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाअल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात, हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है, किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा ये है कि
या तो मार्शल लॉ होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान
और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवसत घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम
हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सी पैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा दरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का ये अजीम मंसूबा
حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے، جہاں کئی سال بیت گئے، منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی، مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے۔ اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے، نہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جوں ریتتی ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عہدے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ۔ بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں۔ یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے۔ اپوزیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیب کے دفتروں، عدالتوں اور جیلوں میں رول رہے ہیں۔ جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو ایف آئی اے سے بچے وہ اینٹی نارکوٹکس کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مذموم سازش کی گئی، میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا۔ اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے، سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس ای سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔
15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुबूक शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल ये है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है,
तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? ये बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है। दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आज़ादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमज़ोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने
اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگ میل بن سکتی ہے۔ اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا یہ ہتھیار وکلاء، دانشوروں، تاجروں، صنعت کاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کا ہدف عدلیہ بھی ہے۔ جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے، اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری، سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں۔ آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، یعنی حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے۔ بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سرے تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں۔ آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو۔ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج، یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ماشاء اللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے۔ اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو
अवाम के सामने लाए। बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इकदामात ही से मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाअहल और जालिमाना निजाम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक़ हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करें। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में
जेल काट रहे हैं, हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक्सक्यूज मी, अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ सबकी राय के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा दें प्लीज़। वैसे वो कर रहे थे, डोंट वरी, लंच के बाद हमारा ये इरादा ही था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर जरदारी साहब, हम सब जो यहाँ मौजूद है, हम आपको अपने दिल से शुक्रिया करते हैं। और जिस तरीके से आपने, आप दोनों ने मुल्क के जो मसाइल है हमारे सामने रखे हैं और पूरा मुल्क आपका आवाज़ आज सुने हैं, बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर जरदारी साहब की तरफ से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतना 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 वाज़े पैगाम, और हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, यहाँ की सारी जमातें के लिए आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो वर्डिंग है वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है। And we look forward to debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. हमने बहुत कोशिश किया था कि हम इस इवेंट को बजट के वक्त करवाएं, और हमारा ज़हन में ये था कि अगर बजट से पहले सारे अपोजिशन पार्टीज़ मिलते और बजट को मुसरत करते तो जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उनको अवाम को कोई मदद दे सके। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और सारे रहबर कमेटी के मेंबरान का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम आज की अहम और तारीख़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को होस्ट करें। हमने इसकी जो बुनियाद है, जो टाइटल है, 2 साल पीटीआई की सिलेक्शन का, पीटीआई की एक्सपेरिमेंट का नतीजा और अपोजिशन के लिए आगे का जो लाए अमल है, वो हमने टॉपिक बनाया है। और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इस एपीसी से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज तक महरूम हैं। वो चाहते हैं कि वो आज़ादी जिनको उनका आईन उनसे वादा करता है कि उनका हक है, वो आज़ादी जिसका वादा कायदे आज़म ने किया था, वो वादा पूरा हो। और हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक़ पे डाका डाला जाएगा, और जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान की 70 इयर्स की एकोनॉमिक हिस्ट्री में इतना बुरा सूरत हाल हमारे अवाम का सामना नहीं करना पड़ा, ना बेरोज़गारी की सूरत में, ना गुर्बत की सूरत में, ना इन्फ्लेशन में, ना इस पोर एकोनॉमिक ग्रोथ की नतीजे में। और जैसे मियाँ साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में हमारे सामने रखा है
کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو پر معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے. ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس کو مدد کرنے کے بجائے وہ حکومت کے نشانے پر تھے، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کا آواز دبایا گیا، اور جس طریقے سے آج تک یہاں کے پاکستان کے کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، تاجر، سب کے سب سراپا احتجاج ہے. ہمارا میڈیا انوائرمنٹ میاں صاحب نے ہمارے سامنے، پورے ملک کے سامنے رکھ لیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے. یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا، ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں. یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا. ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا، اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے، سینئر سے، جو ایم آر ڈی میں، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہیں، جو اے آر ڈی میں، الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہیں، جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے، ان سے ہمارا درخواست ہے، آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے. آپ سب نے حکومت دیکھا ہے، آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے، پاور سنبھالا ہے، حکومت سنبھالا ہے. آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے. اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر
چاہے وہ موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو، ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے گا جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. اس کو ہمارا منشور بنا کے پھر ہم سب کو نکلنا پڑے گا، نہ صرف لاہور میں یا اسلام آباد میں، مگر اس ملک کے دیہاتوں میں، گوادر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، فاٹا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اس ملک کے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں ہم سب کو نکلنا پڑے گا. اگر ہمارا آواز میڈیا کے تھرو نہیں جائے گا تو ہم سب کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، ان کے دروازہ تک جانا پڑے گا اور ان کو ہمارے ساتھ ملانا پڑے گا، ان کو ہمارا طاقت میں تبدیل کر کے ہمیں نہ صرف اس حکومت کو سڑکوں سے للکارنا ہے، اس حکومت کے سہولت کاروں کو سڑکوں سے للکارنا ہے، مگر ان کو وہاں سے چیلنج کرنا ہے جہاں وہ آج آکیوپائی کر رہے ہیں. وہ آکیوپائی کر رہے ہیں پروونشل اسمبلیز کو، وہ آکیوپائی کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کو، وہ آکیوپائی کر رہے ہیں سینٹ آف پاکستان کو. آپ سب کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ سب جانتے ہو کہ ہم کیسے نہ صرف ان کو سڑکوں پہ چیلنج کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اپنا ایوانوں کو آزاد کروانا پڑے گا، ان کا آکیوپیشن کو ختم کرنا پڑے گا. ہم اگر اپنے ایوان کو آزاد نہیں کر سکیں گے تو ہم عوام کو کیا یقین دلا سکیں گے کہ ہم ان کو آزاد کرا سکیں گے. یہ میرا سوچ ہے، میرا تجویز ہے. اب میں آپ سب سے سننا چاہوں گا، اب سب سے ایڈوائس لینا چاہوں گا، اور جو بھی یہ فورم ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو فیصلہ یہ فورم کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو کرنے کو تیار ہے، آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے. ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیے ہیں، اب ہم ان قربانیوں کا حساب لینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوام کو اس مصیبت سے، اس عذاب سے آزادی دلوا کے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا بہت ہی لمبا پروگرام ہے. میں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکٹری ریمارکس دے دے اور پلیز ہمیں موقع دے. میں نے ان سب کو کچھ کھانا کھلانا ہے. اگر کھانے کے بغیر ہم یہ ایونٹ شروع ہوتے ہیں تو شاید ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا. میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پیپلز پارٹی، چیئرمین پیپلز پارٹی، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، محترم جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، محترم جناب محسن داوڑ صاحب، محترم جناب ڈاکٹر جمال دینی صاحب، محترم جناب شاہ اویس نورانی صاحب، انتہائی قابل احترام یہاں پر موجود پارٹیز کے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج
اس اے پی سی کی صدارت کے تحت جو پروگرام کا جو آغاز ہوا، اس حوالے سے جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بڑی ہمہ گیر تقاریر کی ہیں، اور اتنی وہ کمپریہنسو تقاریر ہیں کہ اس کے بعد مجھ ناچیز کو کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا، لیکن یقیناً میں اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں گا۔ جناب قائد میاں نواز شریف نے سیاسی تاریخ کا بھرپور احاطہ کیا۔ اس ملک کے اندر جو مختلف اوقات میں حادثے ہوئے جس نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، اور کم از کم 3 مرتبہ ڈکٹیٹرشپ نے نہ صرف جمہوریت کے اوپر کاری ضرب لگائی بلکہ عدلیہ کا نظام اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ تنزلی کا شکار ہو گئے۔ اور آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نام کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یاد کریں وہ دن اگست 2018 کا، جب الیکشن کے بعد ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ اور ہم سب اسمبلی میں آئے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا فلور دی ہاؤس پہ کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس کس طرح بند ہوا، کس طریقے سے دیہاتوں کے رزلٹس پہلے آ گئے اور شہروں کے رزلٹس کئی دن نہ آئے، کس طریقے سے الیکشن سے پہلے پری الیکشن انجینئرنگ ہوئی، ریگنگ ہوئی۔ اس کے لیے ایک ہاؤس کی کمیٹی بنائی گئی، لیکن آج تک چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا کوئی اور، اس کمیٹی نے 1 انچ بھی آگے سفر نہیں کیا، اور الزام دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا۔ میں تو ہر طرح سے اس الیکشن کی حوالے سے میں تیار ہوں پروب کے لیے۔ اب اس سے بڑا جھوٹ اور یو ٹرن کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں یہ چاہوں گا میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو رپیٹ نہ کروں، اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہاں پر بڑے معزز یہاں پر لیڈران کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کرنی ہے، اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں سے جو ہمارے معززین بیٹھے ہیں انہوں نے بات کرنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں۔ اب دیکھیے کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، اور سب سے زیادہ تباہی کراچی میں ہوئی، خیبر پختونخوا میں ہوئی، آزاد کشمیر میں ہوئی، چترال میں ہوئی، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ جا کر وہ لوگوں کی اشکشوئی کر سکے، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو باندھ سکے، ان کی امداد کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آفت زدہ لوگوں کو ان ریلوں کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، اور بالآخر ایک دن کراچی جا کر ایک پنجابی میں کہتے ہیں
کہ گونگلوں تو مٹی لائی. یہ ہے وہ وزیر اعظم، وہ لیڈر جس کے بارے میں 2-2.5 سال میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ اس میں ہمارے بعض ٹیلی ویژن چینلز بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کس طرح 2-2.5 سال اس وزیر اعظم کے بننے سے پہلے کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا. اور آپ کو پوری قوم جانتی ہے کہ 2013-14 کے دھرنے میں 6-7 مہینے اسی ڈی چوک پہ دن رات 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چینلز نے کس طرح اس شخص کو دن رات پوری دنیا میں دکھایا جو یہ کہتا تھا کہ جو وزیر اعظم بجلی کے بل میں اضافہ کرے، سمجھ لیجئے میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، جو حکومت اس کے زیر نگرانی ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی ہے، اگر روپیہ گرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس حکومت کا سربراہ فلاں ہے. جو حکومت گیس کے قیمت میں اضافہ کرتی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کا وزیر اعظم فلاں ہے. یہ دن رات پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے. مگر ان قرضوں کے حصول کے باوجود ان 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں کیا ہوا کہ آج مہنگائی اپنے آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے جو اسٹیبلشڈ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے، اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. کووڈ تو اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بشمول پاکستان کے. ہم اس پیریڈ کی بات نہیں کر رہے، میں پری کووڈ پیریڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کووڈ کے آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو ایسی شدید ضرب لگی کہ کووڈ کے آنے سے پہلے جو ہماری جی ڈی پی تھی 2017-18 میں 5.6 پہ، وہ کووڈ کے آنے سے پہلے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی. اور جھوٹ بولا جو کہ اس وزیر اعظم کا شیوا ہے کہ وہ 3% تھی، وہ 3% نہیں تھی، وہ ایکچولی 1.9% پہ آ گئی اور اب -0.4 پہ ہے. 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گندم کی کٹائی کے فوراً بعد 66 لاکھ ٹن حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گندم پروکیور کی. آج گندم کی قیمت 73 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. مارکیٹ میں بتاتے ہیں کہ گندم جو فی من جو 1300 جو سرکاری قیمت تھی اس کے مقابلے میں آج 2600 روپے یا 2800 روپے فی من ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے چینی جو 50 روپے تھی وہ آج 100 روپے تک پہنچ گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ 2018 کے آخر میں جب یہ حکومت آ چکی تھی جس نے پاکستان کے اندر شہد اور دودھ کی نہریں بہانی تھیں اور پاکستان کے اندر باہر سے $300 ارب لانے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی جائے. حالانکہ ایکسپورٹبل چینی کا سٹاک موجود نہیں تھا. ایکسپورٹ کرنا اور ڈالر کمانا تو بڑی عمدہ بات ہے، لیکن جب چینی تھی نہیں تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کا جرم کس نے کیا؟ اور پھر سبسڈی بھی دی گئی، حالانکہ سبسڈی دینے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اور تیسری بات کہ جب
18 میں ڈالر 110-15 روپے میں تھا تو 2019 میں جب وہ 150-60 تک پہنچا تو یہ جو 40% روپے کی قیمت میں کمی ہوئی اس کا سارا نفع ان چند چینی کے ایکسپورٹرز کو ملا جو کہ 40 ارب روپے بنتا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. پاکستان کے محدود زر مبادلہ کا استعمال اتنا کرمنل ہو رہا ہے کہ چینی پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی اور قیمتیں بڑھا دیں اور 80 روپے پہ چلی گئی اور آج چینی آپ لاکھوں ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گندم ابھی سیزن کا آغاز ہوا ہے اور گندم امپورٹ ہو رہی ہے. یہ 73 سال میں اس طرح کی دل خراش منظر اس قوم نے نہیں دیکھا تھا. اور اس کا اصل جو تکلیف سے جو گزر رہا ہے اس قوم کا ایک غریب بیٹا, یتیم بیوہ, بیٹی بیوہ, ایک مزدور, ایک کاشتکار, ایک دہاڑی دار, وہ بیچارہ اس سے پوچھے کہ زندگی اس کے اوپر کتنی تنگ ہو چکی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ قرضے انہوں نے ان 2 سالوں میں اتنے قرضے لے لیے اس حکومت نے کہ پچھلے 10 سال 5 سال کے قرضے ایک طرف, 10 سال کے قرضے ایک طرف اور 2 سال میں قرضے ایک طرف. اور کیا انہوں نے قوم و ملک کے لیے کون سے پبلک ویلفیئر جو منصوبے بنائے ہیں؟ ایک نہیں. جہاں پر بھی جاتے ہیں پورے ملک میں وہ پہلے منصوبوں کے اوپر دوبارہ جا کے تختیاں لگا رہے ہیں. اور پھر جو احتساب کا عمل یہاں پر اس کے اوپر گفتگو ہوئی, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اصل میں اس ملک میں اس وقت احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہے اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی کہ اگر انہوں نے احتساب کرنا ہوتا تو پہلے سب سے پہلے اپنی کابینہ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کے سکینڈل میں ملوث ہیں, ادویات دیکھ لیں. کس نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں؟ اسی حکومت میں. اور اس وزیر کو فارغ کیوں کیا گیا کہ جناب وہ سکینڈل میں ملوث تھا؟ نہ نیب نہ FIA. چینی سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت, یہی وزیر اعظم. گندم سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی وزیر اعظم, یہی حکومت. نہ نیب نہ FIA. نیب اور FIA یہ گٹھ جوڑ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کے خلاف ہے اور یہ احتساب نہیں, یہ انتقام ہے. اور اس وچ ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ اب میڈیا ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے. میڈیا کے ساتھ جو اس وقت ناروا سلوک ہے شاید وہ حالیہ تاریخ میں اس کی بدترین مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ APC جس مقصد کے لیے آج اکٹھا, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے قرضے لیے تو اس کا ایک ایک پائی کا حساب تو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو قرضوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیشن بنایا تھا. رات کے 12 بجے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں نے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو قرضے لیے اس کے لیے میں نے کمیشن بنایا ہے. وہ کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے مگر اس میں سے نکلا کچھ نہیں اور اس کا ایک ایک پائی کا اٹ از اکاؤنٹڈ فار. یہ ہے وہ یو ٹرن کے ماسٹر وزیر اعظم کی کارکردگی جس کے لیے آج پوری قوم کی نظریں اس APC کی طرف ہیں کہ آج ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسکولوں میں جو بچیوں کے وظائف تھے, میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بات کروں گا کہ وہاں پر بچیوں کو, قوم کی بیٹیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کو وظیفے دیے جاتے تھے, وہ ختم کر دیے گئے. ہسپتالوں میں ادویات مفت تھیں, وہ ختم کر دی گئی. CT اسکین اور ایکسرے کی چارجز مفت تھے, وہ ختم کر دیے گئے. ہیپاٹائٹس کی ادویات فری تھی, وہ ختم کر دی گئی.
اور پھر یہ کہتی ہیں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یا کسی اور بڑے جید عالم نے کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے وقت ڈرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے کہ اس کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے اس عظیم پاک نام کو، مگر کیا کہیے کہ دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ مدینہ میں نکلتے تھے وہاں پر کہ کوئی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، اور رات کو گندم کی بوری اپنے کاندھوں پہ ڈال کر ان کے گھر پہنچانا، وہ ہے ریاست مدینہ کا شیوا، نہ کہ ادویات آپ نے مہنگی کر دی، ادویات کی قیمتیں جو مفت تھیں وہ آپ نے بند کر دی، آپ نے غریب ماری کی، یتیموں اور بیواؤں کا پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ 73 سال میں جو ہر سال بجٹ پہ ایک کلرک کا ایک گریڈ اپنا 9 کے اپنا ملازم کا جو تنخواہ بڑھتی تھی، آپ نے وہ بھی اس سال ان کو ان 2 سالوں اس سال نہیں دی۔ اس سے بڑا کوئی بھیانک دور پاکستان کی تاریخ میں آ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیا اس عظیم ریاست کا جس کا آپ دن رات نام لیتے ہیں کبھی وہاں پر کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ آپ پینشن بھی آپ نہیں دیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال، بھیانک صورتحال جو آج ہمارے اس ملک میں ہمیں اس سے سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکی ہے اور بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ میں دیکھتا کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے، اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی، انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس کا